Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. From today onwards, we are going to start with our next topic. The title of the topic is labor. In this lecture, we are going to study the different methods of remunerating a labor. Okay, we know that labor means a worker who works in the factory, and for his work he gets the remuneration in the form of a wages. So a worker gets wages from the company. Now question arises, how the amount of wages are calculated? What are the different methods of calculating the amount of wages payable to the worker? Okay, basically there are two methods of calculating the wages of the worker. Out of that, the first method is time rate method and second method is piece rate method. These are the two methods by which the wages of the worker are calculated. In this lecture, we are going to study these two methods. First, we will start with the time rate method. We will see what is time rate method, how the wages are calculated under this method, and what are the different advantages and disadvantages of this method. After that, we will study the second method, that is piece rate method. In that point also we will see what is piece rate method, how the wages are calculated under that particular method, and the different advantages and disadvantages of piece rate method. First, we will start with the time rate method. Okay, this is the first method of calculating the wages payable to the worker. फॅक्टरीमध्ये जे वर्कर्स काम करतात, कामगार काम करतात, त्यांना त्यांचा जे काय कामाचा मोबदला आहे तो वेजेस मजुरीच्या स्वरूपामध्ये तो दिला जातो. ओके, मग हे जे काही वेजेस कामगारांना दिले जातात, वर्कर्सला पेड केले जातात, हे वेजेस कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट केले जातात? वेजेस कॅल्क्युलेट करण्याच्या मेथड्स कोणकोणत्या आहेत? तर वेजेस कॅल्क्युलेट करण्याच्या दोन मेथड्स आहेत. पहिली मेथड आहे टाइम रेट मेथड आणि दुसरी मेथड आहे ती म्हणजे पीस रेट मेथड. ह्या दोन मेथड्स आहेत. त्यातली पहिली जी मेथड आहे, द फर्स्ट मेथड इज टाइम रेट मेथड. Okay, now we will see what is time rate method. Okay, in time rate method the wages are calculated on the basis of time worked by the worker. Okay, in the name itself it is mentioned that the method is time rate. So on the basis of time worked by the worker in the factory, एखाद्या कामगारानं, एखाद्या वर्करने फॅक्टरीमध्ये किती वेळ काम केलेलं आहे, किती वेळ काम केलेलं आहे, त्याच्यानुसार त्याला वेजेस पेड केले जातात ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्कड. And the most important feature of this method is, in this method the actual goods produced by the worker are not considered at all while calculating his wages. ह्या मेथडचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य काय आहे तर या मेथडमध्ये कामगारानं, वर्करने दिवसभरामध्ये किंवा आठवड्याभरामध्ये, महिन्याभरामध्ये किती वस्तू तयार केल्या ह्याचा कुठलाही विचार केला जात नाही. His wages are depend upon the time worked by him. त्या वर्करने किती वेळ काम केले, ॲक्च्युली किती वस्तू तयार केल्या हे अजिबात पाहिलं जात नाही, तर किती वेळ काम केलेलं आहे त्याच्यानुसारच त्याला वेजेस पेड केले जातात. अंडर टाइम रेट मेथड द वेजेस ऑफ द वर्कर आर कॅल्क्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्कड बाय हिम इन द फॅक्टरी. त्या कामगारानं, त्या वर्करने फॅक्टरीमध्ये किती वेळ काम केलेलं आहे त्याच्यानुसार त्याला वेजेस पेड केले जातात. नाव क्वेश्चन इज व्हॉट इज टाइम? टाइम म्हणजे काय? टाइम मे बी पर आवर, time may be per day, or time may be per month. Take simple example. Suppose there is one factory and in that particular factory suppose 100 workers are working. एका फॅक्टरीमध्ये 100 वर्कर्स काम करत आहेत आणि त्या फॅक्टरीमध्ये वेजेस पेड करण्याची मेथड काय आहे तर पर डे तिथं 400 रुपीज वेजेस पेड केले जातात. एका दिवसाला 400 रुपये. ओके, समजा आपण दोन वर्कर्स एक्झाम्पल घेऊ. वी विल टेक एक्झाम्पल ऑफ टू वर्कर्स. फॉर एक्झाम्पल वर्कर ए अँड वर्कर बी. ओके, इन अ पर्टिक्युलर मंथ सपोज वर्कर ए हॅज वर्कड फॉर 20 days.
जे फॅक्टरीमध्ये कामगार आहेत त्यापैकी आपण 2 उदाहरणं घेऊया. पहिला जो वर्कर आहे, वर्कर ए, त्यानं समजा 20 दिवस काम केलं, 20 डेज इन अ मंथ, महिन्याभरामध्ये 20 दिवस काम केलं. आणि जो दुसरा वर्कर आहे, वर्कर बी, सपोज ही हॅज वर्कड फॉर 30 डेज, ऑल द डेज इन अ मंथ, त्यानं महिन्यातले 30च्या 30 दिवस त्यानं काम केलं. तर त्यांचे वेजेस कसे कॅल्क्युलेट केले जातील? जो पहिला वर्कर आहे, फर्स्ट वर्कर, वर्कर ए, त्याचे नंबर ऑफ डेज किती आहेत? 20 डेज. सो 20 डेज एकूण त्याचं काम आहे इंटू एका दिवसाचा पगार किती फिक्स केलेला आहे? तर फॅक्टरीमध्ये समजा ते आपल्याला सांगितलं आहे की पर डे वेजेस आहेत 400 फॉर एक्झाम्पल. तर एचे वेजेस कसे कॅल्क्युलेट केले जातील? तर नंबर ऑफ डेज वर्कड, त्याने किती दिवस काम केलं? तर 20 दिवस, 20 डेज, इंटू रेट पर डे, एका दिवसाचा पगार किती आहे? 400 रुपये. म्हणजे 20 दिवस गुणिले 400 इज इक्वल टू त्याचे वेजेस आले 8000 रुपीज. सो द फॉर्म्युला for calculating the wages is mentioned over here. Look at the formula. Total wages is equal to number of days worked. त्या वर्करने किती दिवस काम केलं? वर्कर एनं 20 डेज काम केलं इंटू रेट पर डे, एका दिवसाचा पगार किती होता? 400 रुपीज. सो 20 डेज इंटू 400 इज इक्वल टू 8000 रुपीज. ओके, इट इज हिज वेजेस, हे त्याचे वेजेस आहेत. टेक एक्झाम्पल ऑफ वर्कर बी. आपण एक्झाम्पलमध्ये काय म्हटलं आहे की सपोज वर्कर बी हॅज वर्कड फॉर 30 डेज. ओके, सो नंबर ऑफ डेज वर्कड इज 30. त्यानं महिन्यात किती दिवस काम केले? 30 दिवस. सो 30 डेज ही हॅज वर्कड इंटू रेट पर डे, एका दिवसाचे वेजेस किती आहेत? समजा 400 मगाच्यासारखं. मग 30 डेज इंटू 400 इज इक्वल टू 12,000. इट इज हिज वेजेस. सो द वेजेस ऑफ अ वर्कर are calculated on the basis of time worked by the worker in the factory. त्या कामगारानं, त्या वर्करने फॅक्टरीमध्ये किती दिवस काम केले, किती वेळ काम केलेलं आहे. ओके, मग हा जो काय टाईम आहे, द टाईम मे बी पर डे, जसं आपण आत्ता पाहिलं तो 400 रुपये पर डे असा पण असू शकतो, किंवा द टाईम मे बी पर आवर. ओके, मे बी कंपनीमध्ये पर आवरनुसार पण वेजेस ठरवलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल 1 आवर काम केलं की फॉर एक्झाम्पल 50 रुपीज, फॉर एक्झाम्पल 1 आवर काम केलं की 60 रुपीज. मग त्याच्यामध्ये वेजेस कसे कॅल्क्युलेट केले जातील? इफ द वेजेस पर आवर इज फिक्स्ड, जर तासानुसार पगार असेल तर वेजेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठीचा फॉर्म्युला काय होईल? द टोटल वेजेस विल बी कॅल्क्युलेटेड बाय फॉर्म्युला नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, एका व्यक्तीनं, एका कामगारानं किती तास काम केलं आहे, इंटू रेट पर आवर. For example, take simple example. We will take one example. Suppose there is one worker, namely P. त्या वर्करचं नाव P आहे. फॉर एक्झाम्पल प्रकाश. अँड सपोज ही हॅज वर्कड फॉर 40 hours इन अ वीक. त्यानं आठवड्याभरामध्ये 40 तास काम केलं. फॉर एक्झाम्पल 40 hours इन अ वीक, आठवड्यामध्ये 40 तास. आणि त्या कंपनीमध्ये सपोज पर आवर रेट, एका तासाच्या रेट किती आहे वेजेसचा? तर फॉर एक्झाम्पल 50 रुपीज. ओके, मग त्याचे टोटल वेजेस कसे कॅल्क्युलेट केले जातील? तर फॉर्म्युला नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, त्याने किती तास काम केले, तर फॉर एक्झाम्पल 40 hours इंटू रेट पर आवर, एका तासाचा पगार किती आहे? 50 रुपये. सो 40 hours इंटू 50 इज इक्वल टू 2000. सो त्याचे वेजेस किती येतील? तर 2000 रुपये. त्यामुळं ही जी काय टाईम रेट मेथड आहे, अंडर दिस टाईम रेट मेथड द वेजेस ऑफ अ वर्कर आर कॅल्क्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाईम वर्कड बाय द वर्कर अँड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ॲक्च्युअल प्रोडक्शन. त्या वर्करनं किती वस्तू तयार केल्या हे अजिबात पाहिलं जात नाही. ओके, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ हिज प्रोडक्शन, त्यानं काम जादा करू, कमी करू, नाहीतर नाही जरी केलं तरीसुद्धा त्यानं किती वेळ तो फॅक्टरीमध्ये हजर होता, ओके, किती वेळ तो फॅक्टरीमध्ये त्यानं काम केलं, किती दिवस काम केलं, किती तास काम केले, ऑन धिस बेसिस द वेजेस आर कॅल्क्युलेटेड अँड पेड. So in time rate method, the actual goods produced, actual units produced by the worker are not considered at all while calculating the wages. Wages calculate करताना वर्करने किती वस्तू तयार केल्या ह्याच्याकडे अजिबात लक्ष दिलं जात नाही, तर त्यानं किती वेळ काम केलं, ओके, त्याच्यानुसार त्याला वेजेस पेड केले जातात. दिस इज ऑल अबाउट टाइम रेट मेथड. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम रेट मेथड. नाव वी विल सी व्हॉट आर द डिफरंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस टाइम रेट मेथड. टाइम रेट मेथडचे ॲडव्हान्टेजेस काय? फर्स्ट मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ टाइम रेट मेथड इज सिम्प्लिसिटी, दॅट इज इझी कॅल्क्युलेशन.
Okay, under time rate method, it is very easy to make calculation of wages of all the workers. Okay, because in time rate method, the wages per day are fixed in advance. टाइम रेट मेथडमध्ये काय केलं जातं, वेजेस पर डे किंवा वेजेस पर आवर, जसं आपण मागाच्या एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं की सपोज वेजेस पर डे, एका दिवसाचे वेजेस आहेत 400 रुपीज किंवा एका तासाचे वेजेस पर आवर आहेत 50 रुपीज. दिस वेज रेट may be per day, wage rate may be per hour. This wage rate is fixed in advance, and for calculating the wages we just have to know the time worked by each worker. समजा आपल्या फॅक्टरीमध्ये मगाचं एक्झाम्पल घेतलं की 100 वर्कर जरी कामाला असतील, एका दिवसाचे वेजेस फॉर एक्झाम्पल 400 आहेत आपले, एका दिवसाचे वेजेसचे अमाऊंट आहे 400 रुपये. आपल्याला वेजेस कॅल्क्युलेशन करताना फक्त काय करायचं आहे, तर प्रत्येक वर्करचा अटेंडन्स, त्यानं किती दिवस काम केलं ड्युरिंग द मंथ. ओके, वी जस्ट वॉन्ट दॅट पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय ईच वर्कर, अँड नंबर ऑफ डेज वर्कड घेतल्यानंतर त्याला फक्त मल्टिप्लाय करायचे वेजेस पर डे, जे आपल्या ऑलरेडी 400 फिक्स आहे. सो विदिन अ मिनिट or within few minutes we can calculate the wages of 100 workers working in the factory. It is because it is very easy, it is very simple to calculate the amount of wages under this particular method, and no more clerical work is required. Okay, it is very easy to calculate the wages. So this is the first advantage of time rate method. It is very easy to make the calculation. This is first. Now we will see the second advantage. The second advantage of this method is it results in a quality production. Okay, the goods produced in the factory are qualitative. Okay, it is because under this method quality goods are produced. And why quality goods are produced? It is because in this method there is no any hurry for a worker to work fast. ओके, टाइम रेट मेथडचा महत्त्वाचा बेनिफिट हाच आहे की इन टाइम रेट मेथड द वेजेस पर डे आर फिक्स्ड. सो द वर्कर नीड नॉट टू मेक हरी फॉर प्रोड्यूसिंग मोर अँड मोर गुड्स. इट इज बिकॉज ही नोज दॅट हिज वेजेस आर फिक्स्ड. हिज वेजेस आर नॉट गोइंग टू इन्क्रीज, they are not going to decrease with the increase or decrease in the production. एव्हरी वर्कर नोज इट व्हेरी वेल. प्रत्येक वर्करला हे माहिती असतं की त्याचा एका दिवसाचा पगार हा फिक्स आहे. त्यानं जादा वस्तू तयार केल्या, कमी वस्तू तयार केल्या म्हणून काय त्याचे वेजेस कमी होणार नाही आहे. त्याचे वेजेसची अमाऊंट ही फिक्स आहे. त्यामुळं एव्हरी वर्कर वर्क्स विथ अ व्हेरी नॉर्मल स्पीड, अँड वी नो दॅट व्हेन वी वर्क विथ अ नॉर्मल स्पीड इट रिझल्ट्स इन द क्वालिटी प्रोडक्शन. नॉर्मल स्पीडमध्ये काम केल्यामुळं, गडबड न केल्यामुळं इट रिझल्ट्स इन द क्वालिटी प्रोडक्शन. वस्तूचं जे उत्पादन केलं जातं त्या वस्तू क्वालिटेटिव्ह तयार केल्या जातात. सो दिस इज द सेकंड ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड, दॅट टाइम रेट मेथड रिझल्ट्स इन द क्वालिटी प्रोडक्शन. दिस इज सेकंड. थर्ड advantage of this method is it requires less clerical work. Okay, as I discussed earlier that under this method, under time rate method, the wages of worker are calculated on the basis of number of days worked and on the basis of time rate. Okay, the wage rate per day is already fixed. Okay, for example 400 rupees per day, it is already fixed. Okay, and we for calculating the wages we only require the number of days worked by every worker. आपल्याला वेजेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी प्रत्येक वर्करनं किती दिवस काम केले एका महिन्यामध्ये एवढी फक्त आकडेवारी लागते. ते नंबर ऑफ डेज आणि गुणिले फक्त आपल्याला वेज रेट पर आवर, वेजेस पर आवर जे ऑलरेडी फिक्स केलेले असतात. त्यामुळे ह्या मेथडमध्ये अंडर धिस मेथड नो मोर क्लेरिकल वर्क इज रिक्वायर्ड. इट इज व्हेरी इझी टू मेक द कॅल्क्युलेशन अँड नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा क्लेरिकल वर्क इज रिक्वायर्ड. ह्या मेथडचा हाच मोठा बेनिफिट आहे की जास्त डिटेल्ड क्लेरिकल वर्क हे लागत नाही. सो दिस इज थर्ड ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेथड. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड इज it results in reduction in wastages. Okay, under this method there is no any need for a worker to work fast. Okay, because every worker knows that his wages are fixed and his wages are not going to increase,
his wages are not going to decrease with the increase or decrease in the production. Every worker knows it very well. प्रत्येक वर्करला हे माहीत असतं की त्याचा एका दिवसाचा पगार हा ठरलेला आहे, फिक्स आहे. जादा वस्तू तयार केल्या, कमी वस्तू तयार केल्या म्हणून काय त्याचा पगार, त्याचे वेजेस काय वाढणार किंवा कमी होणार नाही आहेत. सो ईच अँड एव्हरी वर्कर वर्क्स विथ अ नॉर्मल स्पीड. त्यामुळे प्रत्येक वर्कर जे काय त्याला दिलेलं काम आहे ते नॉर्मल स्पीडमध्येच तो करत असतो. अँड व्हेन वी वर्क विथ अ नॉर्मल स्पीड इट automatically results in the careful handling of material and equipments. नॉर्मल स्पीडमध्ये काम केल्यामुळं जे काय मटेरियल आहे, जे काय मशिनरीज आहेत, जे काय इक्विपमेंट्स आहेत त्याचं प्रॉपरली हँडलिंग होतं. आणि प्रॉपरली हँडलिंग झाल्यामुळं ड्यू टू प्रॉपर हँडलिंग ऑफ मशिनरीज अँड मटेरियल इट रिझल्ट्स इन द रिडक्शन इन द वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल्स अँड मशिनरीज. प्रॉपर हँडलिंग केल्यामुळं जे काय मटेरियल आहे, मशिनरीज आहेत, टूल्स आहेत, इक्विपमेंट्स आहेत त्याचं व्यवस्थित हँडलिंग केल्यामुळं वेस्टेजेसचं प्रमाण, जे काय खराब होण्याचं प्रमाण आहे, मटेरियल खराब होणं, मशिनरी खराब होणं त्याचं प्रमाण हे कमी होतं. दिस इज अनदर ॲडव्हान्टेज ऑफ टाईम रेट मेथड. दिस इज फोर्थ ॲडव्हान्टेज. नाव द नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज. फिफ्थ ॲडव्हान्टेज ऑफ टाईम रेट मेथड इज इट इज ॲक्सेप्टेड बाय द ट्रेड युनियन्स. Okay, we know that in every company trade unions are there and trade unions works for the safety of their workers. जे काय आपल्या कंपनीमध्ये कामगार काम करत असतात त्यांच्या सेफ्टीसाठी ह्या ट्रेड युनियन ह्या नेहमी काम करत असतात. व्हेन द टाईम रेट मेथड इज अडॉप्टेड इन द कंपनी, ओके, इट इज इझिली ॲक्सेप्टेड बाय द ट्रेड युनियन्स. ज्या वेळेला फॅक्टरीमध्ये टाईम रेट मेथड वापरली जाते त्यावेळेला ही मेथड ट्रेड युनियनकडून इझिली ॲक्सेप्ट केली जाते. व्हाय दिस मेथड इज इझिली ॲक्सेप्टेड? इट इज बिकॉज अंडर धिस मेथड नो डिफरन्शिएशन इज मेड अमंग द वर्कर्स अँड अंडर दिस मेथड गिव्स अ सिक्युरिटी टू द वर्कर्स टू गेट मिनिमम फिक्स्ड अमाऊंट ऑफ वेजेस. ही मेथड इझिली ॲक्सेप्ट का केली जाते? कारण की या मेथडमध्ये ऑल वर्कर्स आर ट्रीटेड इक्वली. प्रत्येक वर्करला एका दिवसाचे 400 याप्रमाणेच वेजेस दिले जातात. त्यामुळे सर्वांना समान ट्रीट केलं जातं. ऑल द वर्कर्स वर्किंग इन द फॅक्टरी आर ट्रीटेड इक्वली. दिस इज फर्स्ट थिंग. अँड सेकंडली दिस मेथड गिव्स अ सिक्युरिटी टू द वर्कर टू गेट मिनिमम वेजेस. ओके, ह्या मेथडचा अजून एक मोठा बेनिफिट असतो किंवा ही मेथड ट्रेड युनियन्स का ॲक्सेप्ट करतात? कारण टाईम रेट मेथडमुळे वर्कर फॅक्टरीमध्ये आल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल त्याला मिनिमम 400 रुपीज हे मिळणार आहेत. हे वर्करला सुद्धा माहीत असतं की आपण फॅक्टरीमध्ये फॅक्टरीमध्ये हजर आहे, आपण काम करतो म्हणजे आपल्याला मिनिमम एवढे 400 रुपये तरी दिवसाचे काम केल्याचे मोबदला मिळणार आहे. सो इट गिव्स अ सेन्स ऑफ सिक्युरिटी इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर. त्यामुळं मिनिमम एवढे पैसे आपल्याला मिळतील, यामुळं त्या वर्करच्या मनामध्ये एक सिक्युरिटी असते की आपल्याला एवढे पैसे मिळणार आहेत, आपल्याला काही टेन्शन नाही. ओके, सो बिकॉज ऑफ these two reasons this method, that is time rate method, is easily accepted by the trade unions. ज्या ट्रेड युनियन्स असतात त्या ही मेथड इझिली ॲक्सेप्ट करतात. हा देखील टाईम रेट मेथडचा मेन ॲडव्हान्टेज आहे. नेक्स्ट, नाव द नेक्स्ट सेकंड लास्ट सिक्स्थ ॲडव्हान्टेज इज इट रिझल्ट्स इन लेस ॲक्सिडेंट्स. ओके, टाईम रेट मेथड वापरल्यामुळे फॅक्टरीमध्ये ॲक्सिडेंट्स कमी होतात. Why the accidents are less? It is because under this time rate method there is no any hurry for a worker to work with more speed. टाइम रेट मेथडमध्ये वर्करला जादा स्पीडनं काम करण्याची काही आवश्यकता नसते. इट इज बिकॉज एव्हरी वर्कर नोज दॅट हिज वेजेस आर फिक्स्ड. द वेजेस आर नॉट गोइंग टू इन्क्रीज विथ द इन्क्रीज इन प्रोडक्शन. सो he knows that his wages are fixed, so even if he works with more speed he is going to get the same amount of wages. प्रत्येक वर्करला हे माहीत असतं त्यानं जादा काम केलं म्हणून काय त्याला जादा पगार दिला जाणार नाही आहे. त्याला जो मिळणारा पगार आहे तो फिक्स आहे. त्यामुळे जादा वस्तू तयार करून काय जादा उपयोग होणार नाही. So he works with a normal speed, and when the workers work with a normal speed it results in a careful handling of material, it results in careful handling of machineries, and further most importantly it results in less number of accidents, because accidents happens when the workers work with more speed.
ॲक्सिडेंट होण्याचं जास्त प्रमाण कधी होतं, जास्त शक्यता कधी असते, जेव्हा तुम्ही जास्त स्पीडनं फास्ट काम करता त्यावेळेला. जसं आपण एखादी टू व्हीलर गाडी चालवत असू, ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता कधी जास्त असते, जेव्हा आपण जादा स्पीडनं ओव्हर स्पीडिंगनं गाडी चालवत असू त्यावेळेला. नॉर्मल स्पीडनं गाडी चालवली तर ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता खूप कमी राहते. इन द सेम केस इन अ फॅक्टरी ऑल्सो, व्हेन अ वर्कर वर्क्स विथ अ मोर स्पीड देर इज अ मोर चान्स ऑफ हॅपनिंग द ॲक्सिडेंट. बट under the time rate method there is no any need for a worker to work fast, so automatically he works with a normal speed, and due to normal speed there is less chances of accident, less number of accidents. So it is one another advantage of this particular method, that this method, adoption of this method results in the less number of accident. This is next advantage. Now the last advantage. The last advantage of time rate method is it gives stability in wages and a sense of security to the workers. Okay, as I discussed earlier that under the time rate method the wages per day are fixed. For example rupees 400 per day. एका दिवसाचा पगार समजा 400 रुपये आहे. ओके, आणि यामुळं बिकॉज ऑफ धिस फिक्स्ड टाइम रेट इट गिव्स अ सिक्युरिटी to the worker that he is going to get minimum 400 rupees after working for a day. एक दिवस काम केल्यानंतर आपल्याला मिनिमम 400 रुपये तरी मिळणार आहेत, ह्याची त्या वर्करला गॅरंटी असते. आणि त्यामुळं इट गिव्स अ सेन्स ऑफ सिक्युरिटी इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर टू गेट मिनिमम अमाऊंट ऑफ वेजेस. आणि यामुळं वर्करच्या मनामध्ये एक गॅरंटी असते, एक सिक्युरिटी असते की नाही आपल्याला आपण फॅक्टरीमध्ये एवढे दिवस काम केलं आहे, एका दिवसाची मिनिमम 400 रुपये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर 20 दिवस काम केलं तर 400 गुणिले 20 दिवस, फॉर एक्झाम्पल मिनिमम 8,000 9,000 10,000 जे काय वेजेस असतील तेवढे आपल्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे त्या वर्करच्या मनामध्ये एक सिक्युरिटी निर्माण होते, आणि ह्या मेथडचा मोठा बेनिफिट आहे. सो दीज आर द डिफरंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ टाईम रेट मेथड. नाव वी विल सी सम ऑफ द डिसॲडव्हान्टेजेस. जसं टाईम रेट मेथडला काय फायदे आहेत, तसंच टाईम रेट मेथडचे काही डिसॲडव्हान्टेजेस, तोटेसुद्धा आहेत. ओके, वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट मेन डिसॲडव्हान्टेज ऑफ टाईम रेट मेथड is less production. Okay, when this time rate method is adopted in the factory, it results in the less production. It is because every worker knows that his wages per day are fixed. His wages are not going to increase and are not going to decrease with the increase or decrease in the production. प्रत्येक कामगाराला हे माहीत असतं त्याचा एका दिवसाचा पगार हा फिक्स आहे. त्यानं जादा काम केलं, कमी काम केलं म्हणून काय त्याचा पगार, त्याचे वेजेस काय वाढणार नाही आहेत किंवा कमी होणार नाहीत. ही नोज दॅट हिज वेजेस आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज इवन इफ ही प्रोड्युसेस लेस गुड्स. त्याला हे प्रत्येक वर्करला माहीत असतं की आपण जरी कमी वस्तू तयार केल्या तरीसुद्धा आपला पगार जो काय आहे तो काय पगार कमी होणार नाही, हे प्रत्येक वर्करला माहीत असतं. आणि याच्यामुळं द वर्कर वर्क्स व्हेरी स्लोली. आणि या टेंडन्सीमुळं वर्कर जे असतात ते स्लोली काम करतात, आणि स्लोली काम केल्यामुळं ॲटोमॅटिकली इट रिझल्ट्स इन द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन. ओके, स्लोली काम केल्यामुळं प्रोडक्शन जे आहे ते प्रोडक्शनची जी क्वांटिटी आहे ते प्रोडक्शनसुद्धा कमी होतं. सो धिस इज द मेन डिसॲडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड, दॅट द ॲडॉप्शन ऑफ टाईम रेट मेथड रिझल्ट्स इन द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन. वस्तूचं जे उत्पादन आहे ते उत्पादन कमी होतं. अँड इवन द इफिशियंट वर्कर्स, डेडिकेटेड वर्कर्स वर्क्स विथ अ लो स्पीड. ओके, आपल्याकडे जे बाकीचे कामगार आहेत ते पण कमी काम करत असल्यामुळं जे इफिशियंट वर्कर्स आहेत ते सुद्धा हळूहळू कमी काम करतात, आणि ॲटोमॅटिकली आपलं प्रोडक्शन हे कमी होतं. सो दिस इज मेन डिसॲडव्हान्टेज ऑफ टाईम रेट मेथड. नाव द सेकंड डिसॲडव्हान्टेज ऑफ टाईम रेट मेथड इज नो रिवॉर्ड फॉर इफिशियंट वर्कर्स. ह्या मेथडचा सर्वात मोठा ड्रॉबॅक हाच आहे की this method does not give any reward to the efficient workers. It is because under this method all the workers are treated equally. Okay, and wages per day are equal to all the workers. Suppose there are 100 workers working in the factory and their wages is 400 rupees per day for every worker. प्रत्येक वर्करला 400 रुपये एका दिवसाचे असा फिक्स सर्वांसाठीचा रेट हा ठरवलेला असतो. ओके, वी नो दॅट ऑल द वर्कर्स आर नॉट ऑफ सेम कॅपॅसिटी. सम वर्कर्स आर हायली इफिशियंट,
some workers are moderately efficient and some workers are less efficient. Okay, but under this method all the workers are paid equally, so the worker who produces more goods gets same amount of wages like the worker who produces less goods. एखादा वर्कर असा असेल की जो दिवसाभरामध्ये 100 वस्तू तयार करत असेल आणि दुसरा वर्कर असा असेल तो दिवसाभरामध्ये फक्त 30 किंवा 40च वस्तू तयार करतोय, तरीसुद्धा त्या दोन्ही वर्करला, एक वर्कर 100 वस्तू तयार करतोय, दुसरा वर्कर 40च वस्तू तयार करतोय, तरीसुद्धा त्या दोघांना देखील सेम वेजेस दिले जातात. So the main drawback of this method is the efficient worker does not get any reward for showing his efficiency for working with डेडिकेशन. त्यानं प्रामाणिकपणे जे काही इफिशियंटली डेडिकेशननं काम केलेलं आहे, जादा काम केलेलं आहे इफिशियंटली, त्याबद्दल त्याला कुठलेही जादा वेजेस दिले जात नाहीत. हा ह्या मेथडचा सर्वात मोठा ड्रॉबॅक आहे. ही गेट्स द वेजेस ॲज पर द अदर वर्कर्स. बाकीच्यांना जेवढा पगार मिळतोय तेवढाच पगार, तेवढेच वेजेस ह्या इफिशियंट वर्करला देखील मिळतात. दिस इज सेकंड. थर्ड डिसॲडव्हांटेज ऑफ दिस मेथड इज employer-employee trouble. Okay, when this particular method is adopted, the employees, that is the workers working in the factory, starts disobeying the orders given by the supervisors. Because when time rate method is adopted, the workers knows that their wages are fixed, their wages cannot be reduced. ओके, प्रत्येक वर्करला हे माहीत असतं त्यांचा पगार हा फिक्स आहे, त्यांचा पगार काय कमी केला जाऊ शकत नाही. आणि ह्या टेंडन्सीमुळं दे स्टार्ट डिसओबेईंग द ऑर्डर्स गिवन बाय देअर सुपरवायझर. आणि ह्याच्यामुळं सुपरवायझरनं दिलेल्या ज्या काय ऑर्डर्स असतात, सूचना असतात, त्याच्याकडे ते दुर्लक्ष करायला सुरुवात करतात. ओके, अँड व्हाय दे स्टार्ट डिसओबेईंग द ऑर्डर्स? इट इज बिकॉज द वर्कर्स फुल्ली अवेअर that their wages cannot be decreased and automatically प्रत्येक वर्करला हे माहीत असतं त्यांचा पगार हा फिक्स आहे. ओके, कुणीही त्यांचा पगार कमी करू शकत नाही. आणि या टेंडन्सीमुळं ते सुपरवायझर्स किंवा सिनियर्सने दिलेल्या ऑर्डर ह्या मानत नाहीत. आणि यामुळे ॲटोमॅटिकली आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, इट क्रिएट्स ट्रबल बिटवीन एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉई. त्यामुळं वर्कर्समध्ये आणि मॅनेजमेंटमध्ये काही दिवसांनी हे ट्रबल किंवा वाद वगैरे निर्माण होऊ शकतात. दिस इज वन अनदर डिसॲडव्हांटेज. अँड द लास्ट डिसॲडव्हांटेज ऑफ दिस मेथड इज टू मच सिक्युरिटी टू द वर्कर्स. ह्या मेथड वापरल्यामुळं, इफ दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन द फॅक्टरी, इट गिव्स टू मच सिक्युरिटी. मोर सिक्युरिटी इज गिवन अंडर दिस मेथड टू द वर्कर्स. It is because in this method the worker is paid a guaranteed amount of wages irrespective of his production. ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं, वर्करने किती प्रोडक्शन केले, किती वस्तू तयार केल्यात, किती युनिट्स प्रोड्यूस केले हे न पाहता त्याला मिनिमम जे काही त्यानं काम केलेलं आहे त्याचे वेजेस पेड केले जातात इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ हिज प्रोडक्शन. त्याचं प्रोडक्शन कमी असो जास्त असो, त्याला मिनिमम वेजेस जे काय आहेत, फॉर एक्झाम्पल पर डेचे 400 रुपये, पर डेचे 500 रुपये, तेवढे मिनिमम त्याला पेड केले जातात. अँड धिस मेथड प्रोव्हाइड्स देम टू मच सिक्युरिटी. त्यामुळे वर्करला हे माहीत असतं आपण कामावर हजर आहे म्हणल्यावर आपल्याला एवढे एवढे वेजेस हे 100% मिळणारच आहेत. त्यामुळे वर्करच्या मनामध्ये गरजेपेक्षा एक प्रकारे त्याला जास्त सिक्युरिटी दिल्यागत एक भावना निर्माण होते. बिकॉज ऑफ धिस द वर्कर्स बिकम लेझी अँड डल. And according to one study, it is found that the workers work with 50% to 60% capacity. Okay, it has been observed in certain studies that when this time rate method is adopted in the factory, the workers work with 50 to 60% of their capacity. ज्या वेळेला ही मेथड फॅक्टरीमध्ये अडॉप्ट केले जाते त्यावेळेला जे कामगार आहेत ते त्यांच्या क्षमतेच्या कॅपॅसिटीच्या फक्त 50 ते 60% कॅपॅसिटीने काम करत असतात. कारण टाईम रेट मेथडमध्ये, अंडर टाईम रेट मेथड, अ गॅरंटी इज गिवन टू द वर्कर्स टू गेट मिनिमम अमाऊंट ऑफ वेजेस. ह्या मेथडमध्ये वर्करला गॅरंटी दिलेली असते की तुम्हाला मिनिमम एवढा एवढा पगार मिळणार आहे. आणि त्यामुळं द वर्कर्स बिकम व्हेरी लेझी अँड डल. त्यामुळे त्यांना काय जादा पगार काय त्यांचा वाढणार नाही. त्यामुळे ते कमी प्रोडक्शन केलं तरी पगार तेवढाच आहे, जादा प्रोडक्शन केलं म्हणून काय जास्त पगार मिळणार नाही. या रिझनमुळे the workers work with very slowly and automatically they become lazy and dull. आणि त्यामुळं
ह्या मेथडचा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे की दिस मेथड गिव्स too much security, unnecessary security, and because of that the workers become very lazy and dull. So this is all about time rate method. In this particular point we have studied what is time rate method and what are the different advantages and disadvantages of time rate method. Now the last part, okay, this part is very easy to understand. So the second method of making calculation of wages is piece rate method. Piece means units produced, number of pieces, number of units. So in the name itself it is mentioned, it is clear that under this method the wages of the workers are calculated on the basis of units produced by them. या मेथडमध्ये प्रत्येक वर्करनं किती वस्तू तयार केल्या त्याच्यानुसार त्याला वेजेस पेड केले जातात. ओके, अँड द टाइम वर्कड बाय वर्कर इन अ फॅक्टरी इज नॉट कन्सिडर्ड ॲट ऑल. तो किती दिवस कामावर आहे, किती वेळ काम केलं हे अजिबात पाहिलं जात नाही. तर वेजेस ऑफ द वर्कर आर कॅल्क्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्कड बाय ऑन द बेसिस ऑफ युनिट्स प्रोड्युस्ड बाय द वर्कर. ओके, त्यानं किती वस्तू तयार केल्या त्याच्यानुसार त्याला वेजेस पेड केले जातात. ओके, अँड द वेजेस पर युनिट इज ऑलरेडी फिक्स्ड इन ॲडव्हान्स. एक वस्तू तयार केल्यावर किती वेजेस पेड करायचे हे ऑलरेडी फिक्स केलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल, टेक अ सिम्पल एक्झाम्पल. सपोज इट हॅज बीन डिसाइडेड बाय द कंपनी दॅट वेजेस पर युनिट इज ₹100. फॉर एक्झाम्पल, समजा कंपनीमध्ये ठरवलं असेल एक वस्तू तयार केली की ₹100 वेजेस पेड करायचे, एका वस्तूला ₹100. ओके, सपोज फॅक्टरीमध्ये 2 वर्कर्स आहेत, एक वर्कर ए आणि एक वर्कर बी. अँड सपोज वर्कर ए हॅज प्रोड्युस्ड 10 युनिट्स ड्युरिंग अ वीक. आठवड्यामध्ये त्यानं फक्त 10च वस्तू तयार केल्या. किती वस्तू तयार केल्या? 10 युनिट्स. आणि इनटू एका वस्तूचे वेजेस किती आपण ठरवले आहेत तर ₹100. त्यामुळं या मेथडमध्ये वेजेस कॅल्क्युलेट कसे केले जातात? द फॉर्म्युला इज गिवन टोटल वेजेस इज इक्वल टू युनिट्स प्रोड्युस्ड इनटू वेजेस पर युनिट. आपल्या ए वर्करने किती वस्तू तयार केलेलं सांगितलं? 10 युनिट्स, 10 वस्तू, 10 युनिट्स इनटू एका वस्तूचे वेजेस किती आहेत आपले वेजेस पर युनिट तर ₹100. सो 10 युनिट्स गुणिले ₹100 इज इक्वल टू 1000. त्यामुळे त्याच्या आठवड्याचे वेजेस किती होतील? ₹1000. टेक अनदर एक्झाम्पल. सपोज वर्कर बी हॅज प्रोड्युस्ड 20 युनिट्स. त्यानं समजा 20 वस्तू तयार केल्या तर युनिट्स प्रोड्युस्ड आहेत 20. फॉर्म्युलामध्ये टोटल वेजेस इज इक्वल टू युनिट्स प्रोड्युस्ड किती? 20 इनटू वेजेस पर युनिट. एका वस्तूचे वेजेस किती आहेत तर ₹100. सो 20 युनिट्स इंटू 100 इज इक्वल टू ₹2000. त्यामुळे त्याचे वेजेस किती येतील तर ₹2000 एवढे त्याचे वेजेस येतील. ₹2000. सो अ वर्कर हू प्रोड्युसेस मोर गुड्स गेट्स मोर वेजेस. अ वर्कर हू प्रोड्युसेस लेस गुड्स गेट्स लोअर अमाऊंट ऑफ वेजेस. जो वर्कर जास्त वस्तू बनवेल त्याला जादा वेजेस मिळतील. जो वर्कर कमी वस्तू बनवेल त्याला कमी वेजेस हे पेड केले जातात. सो इन शॉर्ट, अंडर धिस मेथड द इफिशियंट वर्कर हू प्रोड्युसेस मोर गुड्स गेट्स हायर अमाऊंट ऑफ वेजेस. बी ह्या वर्कर बीला ₹2000 वेजेस मिळाले कारण त्यानं जादा वस्तू तयार केल्या होत्या. On the other hand, worker A who only produced 10 units, okay, he's less efficient, he gets only ₹1000. त्याला फक्त ₹1000 मिळाले. त्यामुळं अंडर पीस रेट मेथड द इफिशियंट वर्कर्स आर रिवॉर्डेड विथ अ हायर अमाऊंट ऑफ वेजेस. जे इफिशियंट वर्कर्स असतात त्यांना कामानुसार जास्त पगार हा दिला जातो. लेस इफिशियंट असतील तर त्यांना कमी पगार मिळतो. जी मगाशी आपण मेथड पाहिली टाईम रेट मेथडमध्ये तुम्ही इफिशियंट असा नाही तर इनइफिशियंट असा यू गेट द सेम अमाऊंट ऑफ वेजेस. तुम्हाला सेम वेजेसच मिळत होते. बट पीस रेट मेथडमध्ये द वेजेस आर कॅल्क्युलेटेड अँड पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्युस्ड बाय द वर्कर. कामगारानं किती वस्तू तयार केल्यात याच्यानुसार त्याला वेजेस पेड केले जातात. नाव वी विल सी द ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस. It will take only 5 minutes, 5 to 10 minutes. So listen carefully. The first advantage of this method is simplicity, that is easy calculation. Like the previous method, it is also easy to make calculation of wages under this method. या मेथडमध्ये देखील वेजेस कॅल्क्युलेट करणं एकदम सिंपल आहे. आणि सिंपल का आहे? इट इज बिकॉज फॉर कॅल्क्युलेटिंग द वेजेस वी ओनली रिक्वायर नंबर ऑफ युनिट्स प्रोड्युस्ड
ऑलरेडी द वेजेस पर युनिट इज फिक्स्ड इन ॲडव्हान्स. आपण एका वस्तूचे वेजेस किती पेड करायचे, एक वस्तू तयार केलं किती वेजेस पेड करायचे, फॉर एक्झाम्पल ₹100 एका वस्तूला, हे ऑलरेडी फिक्स केलेलं असतं. फक्त आपल्याला प्रत्येक वर्करने किती युनिट्स प्रोड्यूस केले ते तेवढी फक्त इन्फॉर्मेशन लागते. आणि नंतर हा जो सिम्पल फॉर्म्युला आहे, वेजेस इज इक्वल टू युनिट्स प्रोड्युस्ड इंटू वेजेस पर युनिट, हा फॉर्म्युला वापरून विदिन फ्यू मिनिट्स वी कॅन कॅल्क्युलेट द टोटल वेजेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वर्कर. जरी आपल्या फॅक्टरीमध्ये 100-200 जरी वर्कर्स असले तरी आपण वेजेस कॅल्क्युलेशन इझिली करू शकतो. दिस इज फर्स्ट ॲडव्हान्टेज. देन द सेकंड ॲडव्हान्टेज ऑफ पीस रेट मेथड इज increase in production. When this particular method is adopted, ज्या वेळेला पीस रेट मेथड अडॉप्ट केली जाते, इट इन्क्रीजेस द प्रोडक्शन. व्हाय प्रोडक्शन इज इन्क्रीज्ड? इट इज बिकॉज एव्हरी वर्कर नोज दॅट इफ ही प्रोड्यूस मोर गुड्स ही विल गेट मोर अमाऊंट ऑफ वेजेस. प्रत्येकाला हे माहीत असतं, जादा वस्तू तयार केल्या तर आपल्याला जादा पगार मिळू शकेल. अँड एव्हरी वर्कर, एव्हरी पर्सन वॉन्ट्स टू अर्न मोर मनी. प्रत्येकाला जादा पैसे मिळवायची इच्छा असते. सो फॉर अर्निंग हायर मनी ही वर्क्स विथ अ मोर स्पीड. ओके, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाईम. तो जास्त वेळ वाया घालवत नाही, तो जादा स्पीडनं इफिशियंटली काम करतो आणि ॲटोमॅटिकली इट रिझल्ट्स इन द इन्क्रीज इन द प्रोडक्शन. त्यामुळं वस्तूचं जास्त चांगलं काम केल्यामुळं, स्पीडमध्ये काम केल्यामुळं, वेळ न वाया घालवल्यामुळं ऑटोमॅटिकली इट इन्क्रीजेस द प्रोडक्शन. दिस इज सेकंड ॲडव्हान्टेज. थर्ड ॲडव्हान्टेज is less supervision required. Okay, when this piece rate method is adopted, every worker works with a good speed for producing more goods, that is for earning more money. Every worker knows that if he produces more goods he is going to get more money. प्रत्येकाला माहीत असतं जादा वस्तू तयार केल्या तर जादा पैसे आपल्याला मिळतील. त्यामुळं फॉर अर्निंग हायर मनी, फॉर अर्निंग मोर मनी ही वर्क्स विथ मोर स्पीड. ओके, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाईम. ओके, तो जास्त वेळ वाया वगैरे काही घालवत नाही, तो कंटिन्युअसली काम करतो. आणि त्यामुळं कंटिन्युअसली तो काम करत असल्यामुळं इट रिक्वायर्स लेस सुपरविजन. जास्त सुपरविजन करण्याची गरज पडत नाही. कारण जर सुपरविजन कधी करावं लागेल तर टाईम रेट मेथडमध्ये. कारण टाईम रेट मेथडमध्ये वर्करचे वेजेस फिक्स असतात, त्यामुळे ती निवांत काम करत असतात. ओके, परंतु पीस रेट मेथडमध्ये जर वर्करनं कमी वस्तू तयार केल्या तर त्याला कमी पगार मिळणार आहे, हे वर्करला माहीत असतं. त्यामुळे प्रत्येक वर्कर हा वेळ वाया घालवत नाही, तो कंटिन्युअस काम करतो. आणि कंटिन्युअस काम केल्यामुळं सुपरविजन करण्याची, लक्ष ठेवण्याची जास्त आवश्यकता पडत नाही. दिस इज वन अनदर ॲडव्हान्टेज. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज इज रिवॉर्ड फॉर इफिशियन्सी. ओके, पीस रेट मेथड अडॉप्ट केल्यामुळं इफिशियंट वर्कर्स गेट्स मोर वेजेस. On the other hand, the less efficient worker gets the lower amount of wages. As discussed, as per the previous example, worker A has only produced 10 units and his total wages came to ₹1,000. आपण जे मगाशी उदाहरण पाहिलं त्यामध्ये वर्कर ए ने फक्त 10 वस्तू बनवल्या, त्याला ₹1,000 वेजेस मिळाले. आणि वर्कर बी ने 20 युनिट्स प्रोड्यूस केले, 20 वस्तू तयार केल्या, त्याला 2,000 वेजेस मिळाले. सो अंडर पीस रेट मेथड द वेजेस आर पेड ॲज पर द युनिट्स प्रोड्युस्ड बाय द वर्कर. द इफिशियंट वर्कर प्रोड्युसेस मोर गुड्स, सो ही गेट्स मोर वेजेस. ऑन द अदर हँड द लेस इफिशियंट वर्कर प्रोड्युसेस लेस गुड्स, सो ही गेट्स द लेस अमाऊंट ऑफ वेजेस. सो ऑटोमॅटिकली दिस मेथड गिव्स अ रिवॉर्ड टू द इफिशियंट वर्कर फॉर देअर इफिशियन्सी. दिस इज नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज. देन another advantage of piece rate method is better utilization of machineries. ज्या काही आपल्याकडे मशिनरीज आहेत त्याचं बेटर युटिलायझेशन हे या मेथडमध्ये केलं जातं. The machineries and equipments are better utilized. It is because the workers carefully handles the machinery. It is because they know that if the machineries are not handled properly, if the machineries are break down, then automatically the production will be lower and automatically it will result in the decrease in their wages. प्रत्येक वर्करला हे माहीत असतं, जर मशिनरी नीट वापरल्या नाहीत, चुकून जर मशीन खराब झाली, मशीन बिघडली तर त्यामुळं आपलं प्रोडक्शन कमी होईल आणि प्रोडक्शन कमी झालं तर आपले वेजेससुद्धा कमी होतील. सो द वर्कर्स हँडल्स द मशिनरी, हँडल्स द machinery with a
in a better manner. This is one another advantage. And last advantage of this particular method is it increases the efficiency of the worker. Okay, या मेथडमुळे वर्करची इफिशियन्सी वाढते. व्हाय इफिशियन्सी इज इन्क्रीज्ड? इट इज बिकॉज अंडर धिस मेथड अ वर्कर हू प्रोड्युसेस मोर गुड्स गेट्स हायर अमाऊंट ऑफ वेजेस. एव्हरी वर्कर नोज इट व्हेरी वेल. सो फॉर अर्निंग मोर मनी इट वर्क्स ॲज अन इन्सेंटिव्ह टू द वर्कर. एक प्रकारे वर्करला एक इन्सेंटिव्ह दिलं जातं, प्रलोभन दिलं जातं की जर तुम्ही जादा वस्तू तयार केल्या तर तुम्हाला जादा पगार मिळेल. So it acts as an incentive to work with more speed to produce more goods. Okay, so automatically for earning more money the worker increases his efficiency to produce more goods. So automatically it results in the increase in the efficiency of the workers. जो वर्कर लेस इफिशियंट आहे तो मॉडरेट इफिशियंट होईल, जो मॉडरेटली इफिशियंट आहे तो त्याच्यापेक्षा जास्त इफिशियंट होईल. जसं आपल्याला एक्झाममध्ये समजा आपल्या पेरेंट्सने समजा सांगितलं असेल की एवढे % मार्क मिळाले तर तुम्हाला हे रिवॉर्ड दिलं जाईल. ओके, मग ते रिवॉर्ड मिळवण्यासाठी आपण जास्त स्पीडनं काम करतो, जास्त इफिशियन्सीनं काम करतो. लाईकवाईज इन द फॅक्टरी ऑल्सो धिस मेथड वर्क्स ॲज अ इन्सेंटिव्ह फॉर द वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी. जास्त पैसे मिळण्यासाठी ही मेथड एक प्रकारे इन्सेंटिव्ह देते आणि त्यामुळे ॲटोमॅटिकली वर्करची इफिशियन्सीसुद्धा वाढते. दिस इज लास्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड. नाव वी विल सी द सम ऑफ द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ पीस रेट मेथड. फर्स्ट डिसॲडव्हान्टेज इज इट हॅज लिमिटेड यूज. It is because the piece rate method cannot be applied in every company. ही मेथड सगळ्या कंपनीमध्ये वापरली जाऊ शकत नाही. This method can be adopted where the work of individual worker can be computed. ज्या ठिकाणी प्रत्येकाचं काम हे सेपरेट आहे, प्रत्येकाचं काम हे सेपरेटली मोजता येऊ शकतं, त्याच ठिकाणी ही मेथड वापरली जाऊ शकते. दिस मेथड कॅनॉट बी अप्लाइड इन दोज कंपनीज व्हेअर द वर्कर्स हॅव टू वर्क इन अ ग्रुप. ज्या ठिकाणी ज्या कंपनीमध्ये कामगारांना ग्रुपमध्ये मिळून काम करावं लागतं त्या ठिकाणी ही मेथड वापरता येत नाही. ओके, सो दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन. सेकंड लिमिटेशन इज पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. By adopting piece rate method, it results in the poor quality of goods produced. Okay, वस्तूची क्वालिटी खराब होते. Why the quality is deteriorated? It is because for earning more money, the worker works very fast, and when the worker works very fast, automatically he does not give more consideration to the quality of goods. ओके, जास्त स्पीडमध्ये जास्त वस्तू तयार करण्यासाठी तो वर्कर वस्तूच्या क्वालिटीकडे दुर्लक्ष करतो आणि ॲटोमॅटिकली त्याच्यामुळं द गुड्स प्रोड्युस्ड आर ऑफ पुअर क्वालिटी. त्यामुळे पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज वन अनदर डिसॲडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड. नेक्स्ट थर्ड डिसॲडव्हान्टेज इज नो सिक्युरिटी ऑफ द वेजेस. पीस रेट मेथड अडॉप्ट केल्यामुळे वर्करला कुठलीही सिक्युरिटी वेजेसबद्दल पगाराबद्दल मिळत नाही. Okay, for example, because there are certain reasons because of which his wages may be reduced. Okay, for example, take a simple example of breakdown of machinery. मशिनरी अचानक कामाला सुरुवात केली आणि मशिनरी खराब झाली. नो इलेक्ट्रिसिटी, लाईटच गेली अचानक, किंवा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियलच कमी आणि या ड्यू टू दीज व्हेरियस रिझन्स द प्रोडक्शन मे बी लो. And sometimes it may also happen that there may be no any production during a particular day. काही कारणामुळं, लाईट नसण्यामुळं, रॉ मटेरियल नसण्यामुळं, मशीन खराब झाल्यामुळं कदाचित एखाद्या दिवशी कमी प्रोडक्शन होईल किंवा काहीच प्रोडक्शन होणार नाही आणि त्यामुळं ही इज गोइंग टू गेट लेस वेजेस ऑर नो वेजेस. त्यामुळे काही वेळा कामगारांना काहीच पगार मिळणार नाही. ओके, त्यामुळं ह्या मेथडचा एक हा ड्रॉबॅक आहे की दिस मेथड डज नॉट गिव्ह एनी सिक्युरिटी ऑफ वेजेस टू द वर्कर. त्यामुळे ह्या मेथडमुळे वर्करला कुठलीच मनामध्ये सिक्युरिटी मिळत नाही की आपल्याला मिनिमम एवढे पैसे मिळणार आहेत. दिस इज नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज. फोर्थ डिसॲडव्हान्टेज इज मोर ॲक्सिडेंट्स. ओके, अंडर पीस रेट मेथड द वर्कर वर्क्स विथ मोर स्पीड फॉर प्रोड्युसिंग मोर गुड्स. अँड वाय ही वॉन्ट टू प्रोड्यूस मोर गुड्स? बिकॉज हिज वेजेस इज डिपेंड अपॉन देअर प्रोडक्शन. इफ ही प्रोड्युसेस मोर, he is going to get more wages. So for earning more wages, for earning more money, he works with a
very high speed, and when the worker work with a high speed, the number of accident, the possibility of happening the accident increases. त्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याचं प्रमाण देखील वाढतं. दिस इज अनदर ॲडव्हान्टेज. Another disadvantage, next disadvantage is it is opposed by the trade unions. Piece rate method is opposed by the trade unions because this method does not give security to the workers to get minimum amount of wages. ह्या मेथडला ट्रेड युनियन नेहमी अपोज करतात, विरोध करतात, कारण की या मेथडमध्ये वर्कर्सला मिनिमम ठराविक दिवसाचे काय वेजेस मिळण्याची गॅरंटी नसते. It is because under this method the amount of wages is depend upon the units produced by every worker. या मेथडमध्ये वर्करने किती वस्तू तयार केल्या त्याच्यानुसारच त्याला पगार दिला जातो. अँड समटाइम्स ड्यू टू एक्सटर्नल फॅक्टर्स लाईक नो इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रेकडाऊन ऑफ मशिनरी, ही जे काय कारणं आहेत, लाईट नाही आहे, मशिनरी खराब झाली, मशीन बिघडली किंवा रॉ मटेरियल संपलं असेल, यामुळं कदाचित प्रोडक्शन कमी होतं किंवा प्रोडक्शन झिरोसुद्धा होतं. अँड अंडर दिस मेथड द वर्कर विल गेट लेस वेजेस ऑर नो वेजेस. त्यामुळं ही मेथड जनरली ट्रेड युनियन ह्या विरोध करतात, अपोज करतात. ओके, सो दिस मेथड इज अपोज्ड बाय द ट्रेड युनियन्स. इट इज वन अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेथड. अँड लास्ट डिसएडवांटेज of piece rate method is it increases the unemployment problem. पीस रेट मेथड जर फॅक्टरीमध्ये अडॉप्ट केली तर बेरोजगारीचं जे काय प्रॉब्लेम समस्या आहे ती समस्या अधिक गंभीर होते. इट इज बिकॉज ड्यू टू इन्क्रीज इन द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ एक्झिस्टिंग वर्कर्स देर इज नो एनी नीड फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट ॲडिशनल वर्कर्स. पीस रेट मेथडमध्ये काय केलं जातं, द एव्हरी वर्कर वर्क्स विथ more efficiency, with more speed to produce more goods, and when the existing workers are producing more goods there is no any need for a company to appoint fresh employees, fresh workers. आत्ता जे सध्या काम करणारे वर्कर्स आहेत ते जास्त इफिशियन्सीने काम केल्यामुळं जास्त वस्तू ते बनवत जर असतील, पीस रेट मेथडमध्ये जास्त पगार मिळवण्यासाठी फॉर अर्निंग हायर वेजेस एव्हरी वर्कर वर्क्स विथ मोर इफिशियन्सी, वर्क्स विथ मोर स्पीड, and he produces more goods. So a company is not required to appoint new workers for more production. ज्यादा वस्तू जर बनवायच्या असतील तर त्यासाठी नवीन वर्कर अपॉइंट करण्याची काहीच आवश्यकता पडत नाही, कारण जे एक्झिस्टिंग वर्कर्स आहेत ते जास्त इफिशियन्सीने काम करतात, कारण त्यांना जादा वस्तू तयार करून जादा पगार मिळवायचा असतो. आणि ॲटोमॅटिकली ही मेथड वापरल्यामुळं ज्या नवीन लोकांना एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकते ती एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी ह्या मेथडमुळे मिळत नाही. सो ॲटोमॅटिकली इट इन्क्रीजेस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम. दिस इज द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड. सो नाव विथ दिस वी विल conclude our lecture. In today's lecture we have seen the two methods of making calculation of wages. First method is time rate and second method is piece rate. Okay, I hope that you have understood all these two methods very carefully. Thank you.